Hello. Rida. Is it okay to speak in like teach in English, or we can mix both? No problem, you can do the blend, both English and Kannada. Because most of them are writing from Karnataka only. Not most, all I think. No, you can talk in English as well as in Kannada. They will understand. If they have Okay. doubt, they will tell you, then you clear them. Okay. Okay, ma'am. Okay. So, shall I start now? Yeah. Okay, ma'am. Thank you. Hello, dear aspirants. Can you please tell me whether I am audible or not? Yes, sir. Yes, sir, you are Audible, sir. Yes, audible. you are Yes, audible. sir, you are audible. And one more thing, is it okay to speak only in English or else ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆನಾ? English, Okay, English. sir, you can blend it. Bilingual, okay, sir. Both, sir. Because Both language, sir. Both, sir. both English. English Bilingual Both, is sir. okay. Use blend both. ಮಾಡಿ ಸರ್. because ಯಾಕಂದ್ರೆ it's all because if I tell only in English, it will be very difficult to like even like digest these subjects because it little technical is there, no? So that's why Both. I'm telling bilingual is okay for you people. Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, then so okay, I'm the faculty for plant pathology. Like I'll deal all the whatever the plant pathology portion is there. Um, just before like going to the syllabus and then the previous year questions, I like just came to know that around 10 to 12 questions are coming from the plant pathology part in the agriculture paper too. You know, na like agriculture paper one and general paper will be there. And one more Yes, thing, sir. you have to interact with me because one-way communication is very difficult. So that I can able to know whether I am like going good or whether I have to make modification or not. Okay. ನೀವು Okay, sir. ಯಾರು Okay, sir. Yes, sir. ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಗನೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಓಕೆನಾ? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. ನಾನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಎ ದಲ್ಲಿ 12 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಥಾಲಜಿ ಪೋರ್ಷನ್. ಅದು ಏನು ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ microbiology and pathology like more or less this is like siblings only. If we um, like what do you say, if we thoroughly prepare the microbiology, some of the plant pathology questions we can able to answer. If you prepare thoroughly plant pathology, we can able to answer some of the questions of the microbiology. Okay. More or less 10 to 15 questions will be, if you are thorough with this like pathology, you can able to tend to attend 10 to 15 questions. Okay. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಡಿಎದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೀಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. So based on that, because I have written all the JRF, SRF and then IRA entrance, and then SRF also I have qualified all with the good ranks. Based on that knowledge, I am teaching the at competitive level only. Okay, not we have to focus only to gain the marks only, right? Yes, sir. So we have to focus on at the competitive level, not the academic level, because you have I think all of you are from completed your graduates and masters, some of the people, right? Yes. Yes, So sir. that's why I am telling some of the topics I'll just put it in the slides, but no need to worry about the slides which are not even need to memorize as well. Okay. Okay, I'll start. Just I will give brief introduction about the plant pathology. Actually, plant pathology it is derived from the Greek word. It is divided into 3 parts. One is phyton, and the second is pathos, and the third is logos. Phyton means, I think you all know, phyto means plant. Pathos means suffering or elements. Okay. Logos means study, means we have to know the about the pathogens and as well as plants. So if we combine these 3 keywords, it will be
study of suffering of the plants. Okay, so plant pathology is a part of agriculture, you can say, or botany, you can say, or overall biological science, we can tell, which deals with the causes. What are the causes for the diseases? Etiology means causal organism. Symptoms, what kind of symptoms it produce, ಮತ್ತೆ like losses, what are how much loss percentage is there, and the management as well as control. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಥಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 4 ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 4 ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, one is etiology, another is pathogenesis, third one is the epidemiology, and the fourth one is the control or management. Etiology ಅಲ್ಲಿ ಏನು, what is the cause for the disease, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು etiology ಅಂದ್ರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಸಿಸ್, ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಎಪಿಡೆಮಾಲಜಿ, ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, how it will interact with the plant and the environment, that is epidemiology. And the last one is the control or management. What we'll do here, mainly we'll go for the management only, because nothing can be controlled 100%, only management. We can minimize the disease occurrence, or we can minimize the loss of the loss due to diseases. Okay, so these are the 4 objectives. Then why we have to study plant pathology or plant diseases, we have to know or something. Just for that only I'm telling this, because now once if any chemical measures are not taken, then the enormous loss will be there. It is reported around 14 to 15% of the losses due to plant diseases only. And if we are this I told if we are not at all taking any plant protection measures, it may lead to up to 350% or more than that of the loss may occurs. Okay, then the fourth one is the increased prices. I think you know the history of this tulip color flower breaking. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅರೌಂಡ್ 1600 ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾನೋಕ್ರೋಮಸ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಡ್ ಇದ್ರೆ ರೆಡ್, ವೈಟ್ ಇದ್ರೆ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ತುಲಿಪ್ಸ್. ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಪ್ಯಾಚಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರೆಂಜ್, ವೈಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಿ, people are attracted to purchase that one. Because of that, the tulips prices will increase like anything. So because of the unknowingly, they are not knowing that time that it is because of virus infection. That's why the stripes of the different flower color is there like that. And the fifth is the it also pathogens also infect humans and as well as plants, animals. Here what will happen, see, aflatoxin is there, na? This is the very carcinogenesis and very deadly for the humans. If we eat beyond the threshold level, it will lead to death as well as. And the sixth one is the because of to control the disease, we are using most of the pesticides, and it will lead to hazardous to the environment. Is it okay? I am going fast or slow? You just tell me in between so that I can modify accordingly. It's okay. Are you able to understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. See, one question they have asked in, I think in AAO 2017 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ aspergillus flavus produces following toxin ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ochratoxin, aflatoxin, amatoxin, flavotoxin. Okay, you have to answer this one. I'll just go through this table. See here, mycotoxin is there. Mycotoxin is there. Aflatoxin. Yeah, good. Pathogen is there and observed in which crops? Aflatoxin mainly produced by the Aspergillus flavus as well as Aspergillus parasiticus. Okay, ಇದು ಮೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಟನ್, ಸ್ಪೈಸಸ್, ಮೈಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯೂಶಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫ್ಲಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಸಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನೀವು ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಲಾ? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಫ್ಲಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಲಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಾಸಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀವು ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಇದೇ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಜೀನಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ PYQ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಯಾವ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳೋರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಅಫ್ಲಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವ ಕ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಓಕೆನಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಈ ತರ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಬೇರೆ ಅದೇ ತರ ಯಾವ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಯಾವ ಕ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಟ್ರಿನಿನ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪೆನ್ಸಿಲಿನಿಯಂ ಸಿಟ್ರಿನಮ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಬಾರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಸಿಟ್ರಿನಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಲೈಕ್ ಫಂಗಲ್ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಆ ಫಂಗಲ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ ಮೊನಿಲಿಫಾರ್ಮೆ ಅಂತ, ಇದು ಮೊನಿಲಿಫಾರ್ಮೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಥಿಂಕ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಬರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಮೊನಿಲಿಫಾರ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬರಿತೀನಿ. ಮೊನಿಲಿ ಫಾರ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆಕ್ರಾಟಾಕ್ಸಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆಕ್ರಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಮ್ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಬಾರ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪಲ್ಸ್ ರಾಟ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆಪಲ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ರಾಟ್ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸಮ್, ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಪಟುಲಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೈಕೋ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಕಂಫರ್ಟ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಟ್ರೈಕೋ ಟಿಸಿನ್ ಅಂತ, TRICHO THECENE. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅದೇ ಲೈಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಎರ್ಗಾಟ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್. ಅದು 1874 ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಈ ಕ್ಲಾವಿಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಪುರಿಯಾ ಅಂತ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಲ್ಕಲೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಇದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ, LSD ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ. ಲೈಕ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಟೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಫ್ಲೋಟಾಕ್ಸಿನ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಕಾರ್ನ್, ಸೋರ್ಗಮ್, ಕೊಪ್ರಾ and then root crops also we have seen. Then ochratoxin, Aspergillus ochrosius. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ochratoxin. Aspergillus species ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ochrasius. ಇದು ಆರಾಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ರಾ ಅಂತಿದೆ, Aspergillus ochrasius ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಒಕ್ರೇಷಿಯಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ರಾಟಾಕ್ಸಿನ್. ಈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ರಾ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು. ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಕ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ರೈಸ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್. ಇದು ಬಂದು ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಡೆತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಕಾರ್ನ್. ಇದು ಒಂಥರ like we can say growth hormone as well as toxin. Fusarium graminearium ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗ್ ಮೇಲ್ ಸ್ವೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಲೈಕ್ ವೀಕನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. as well as ಫೀಮೇಲ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಟ್ರಸ್ ನ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ as well as ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫ್ಯೂಮಿನೋಸಿನ್ಸ್. So mainly fuminosins are produced by the Fusarium species only. Okay, this one they will ask fuminosins are produced by which pathogen or in which crop fuminosins will be seen ಅಂತ. ಅವಾಗ ಕಾರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸ್ ಅಂತ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮಾಟಾಕ್ಸಿನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಏನಂತಾರೆ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇದು ಅಮಾಟಾಕ್ಸಿನ್. ಲೈಕ್ ಒನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ದೇರ್.
ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಅಥವಾ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಿಮ್ ಏನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವೀನ್ ಕಿಂಗ್ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾನೈಟಾ ಫೆಲೈಡಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಶ್ರೂಮ್ ನೇಮ್, ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಮಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಿಂಗ್ ನ ಸಾಯಿಸಾಕಿದ್ರು. ಅಮಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಅಮಾನಿಟಾ ಫೆಲೈಡಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ ಅಮಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಮಾನಿಟಾ ಫೆಲೈಡಿಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲೈಕ್ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಸರ್. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? Hello. ಈಗ ಹಲೋ Hello. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ. The flavotoxin produced by which organism? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ಲೇವೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಐತೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್. ಇಫ್ I'll ask some of my friends as well, because I even googled it. I didn't get the proper pathogen which produces flavotoxin. Okay, I will let you know if I get answer. I think ನನಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕೋರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪೆಜಲಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, CEREUS ಅಂತ, ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೀನಿ. ಬಟ್ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ಅದು 100% ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನನಗೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯು. So these are the toxins. Then importance of plant diseases. Okay, here what I told already, this will reduce the yields and cause financial loss, as well as because of we utilize plant protection chemicals. No, for that we have to like incur some expenses to purchase that chemicals and to apply that chemicals. So there also financial losses occurs. Change in the agriculture crop pattern. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ರಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಕಾಫಿ ಕ್ರಾಪೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಟೀ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವೀಟ್ ಬಂಟು ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಟಿಲೇಶಿಯಾ ಬಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗುರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ previous year questions which I have asked from this topic. Okay, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಲೈಕ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಫೆಮೈನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಐರಿಷ್ ಫೆಮೈನ್. ಇದು 1845 ಅಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫೈಟೋಪ್ತರಾ ಇನ್ಫೆಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಐರಿಷ್ ಫೆಮೈನ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಲೈಕ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಐರಿಷ್ ಫೆಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಫೈಟೋಪ್ತರಾ ಇನ್ಫೆಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1845 ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೇಂಜ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಇವ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐರಿಷ್ ಫೆಮೈನು, ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೆಮೈನು ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು, ಲೈಕ್ ಇದಕ್ಕೂ 100 years ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಐರಿಷ್ ಫೆಮೈನ್ಗೂ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೆಮೈನ್ಗೆ 1845, ಇದು 1940, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1940s ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಲೈಕ್ ಕಾಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ಫೆಮೈನ್. ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೆಮೈನ್ ಕಾಸಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಏನು, ಅವಾಗ ಲೈಕ್ ಓಲ್ಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಬೈಪೋಲಾರಿಸ್ ವರೈಸೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಮಂತೋಸ್ಪೊರಿಯಂ ವರೈಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಕಾಕ್ಲಿಯೋಬೋಲಸ್ ಮಿಯಾಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೈಕ್ ಸಪೋಸ್ ಯಾರು ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಫಂಗಸ್ ನೇಮು ರೀಸೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ MSc PhD ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ ಫಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ.
ಬಟ್ ಒನ್ ಫಂಗಸ್ ಒನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಬೈಪೋಲಾರಿಸ್ ಒರೈಸೆ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಮೆಂಥೋಸ್ಪೋರಿಯಂ ಒರೈಸೆ ಆದ್ರೂ ಕರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡೆಕ್ಸ್ಲೆರಾ ಒರೈಸೆ ಅಥವಾ ಕಾಕ್ಲಿಯೋಪುಲಸ್ ಮಿಯಾಬಿನಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದ್ರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಳಿದವರು ಬೈಪೋಲಾರಿಸ್ ಒರೈಸೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಮೆಂಥೋಸ್ಪೋರಿಯಂ ಒರೈಸೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಎರಡು ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ ಸರ್. ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ಲೋ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಓಕೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಆಯ್ತು, ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಲೋ 1.5 2 ಈಟಾಗ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಹಂಗ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್, ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನಾ ಒನ್ ಕಾಫಿ ರಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಹೆಮಿಲಿಯಾ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಹೆಮಿಲಿಯಾ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇದೇನ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಥವಾ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮಿಷ, ಎಮಿಲಿಯಾ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಫಿ ಟೀದೊಂದಿದೆ, ಟೀದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬಟ್ ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. HV ಅಂತ, ಕಾಫಿ HV ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಲೈಕ್ ನೆನಪಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ತರ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವೀಟ್ ರಸ್ಟ್. ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ವೀಟ್ ರಸ್ಟ್ 1940s ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಫೆಮೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು USA ದಲ್ಲಿ. ಕ್ರಾಪ್ ವೀಟು ಪಕ್ಸಿನಿಯಾ ಗ್ರಾಮಿನಿಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಸ್ಪೀಷಿಯಲಿಸ್ ಟ್ರೆಟಿಸಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮೈನ್ ಕಾಸಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ನೇಮು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸದರನ್ ಕಾರ್ನ್ ಲೀಫ್ ಬ್ಲೈಟ್. ಇದು ಬಂದು USA ದಲ್ಲಿ ಕಾಸಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬಂದು ಎಲ್ಮಂಥೋಸ್ಪೋರಿಯಂ ಮೇಯ್ಸಲ್ ಆಗಿತ್ತು. 1970s ಅಲ್ಲಿ ಫೆಮೈನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸದರನ್ ಕಾರ್ನ್ ಲೀಫ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಮೇಲ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ, TCMS ಅಂತ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಮೇಲ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಜೀನ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಮೇಲ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಈ ಜೀನ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್. ಇದು ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ 1880s ಅಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಫೋರಾ ವಿಟಿಕೋಲಾ, ಪೌಡ್ರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ 3-4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇಜರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ರೈಸ್. ಇದು ಬಂದು ಝೂ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಝಾಂಥೋಮೊನಾಸ್ ಒರೈಸೆ ಪ್ಯಾಥೋವರ್ ಒರೈಸೆ ಅಂತ. ಇದು ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಗ ಫೆಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಪಿಡಮಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ? No, sir. ಸರಿ. ಸೊ ಇದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಐರಿಷ್ ಫೆಮೈನ್, ಗ್ರೇಟ್ ಐರಿಷ್ ಫೆಮೈನ್ 1840s ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ನಾನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ ತರ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಪಿಡಮಿಕ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ದಂಗೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಫೈಟೋಪ್ತರಾ ಇನ್ಫೆಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೈನು ಆಗಿತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಲೈಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಕಲರ್ ಬ್ಲೂನೇ ಬರ್ತದೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್, ಲೀವ್ಸ್, ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿವಿಯರ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೆಮೈನ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೈಪೋಲರ್, ಅದೇ ಇದು ಕಾಸಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಏನೋ ಎಜೆಂಡಾ ಇವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ತರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ಹಾವ್ ಡಿವೇಟೆಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಬೆಳೆದಿರೋ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆರ್ಮಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವಿ ಪೀಪಲ್ ಸಫರ್ಡ್ ಲಾಟ್. ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಗುರ್ತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಗುರ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಫೆಮೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಲೀಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಹೆಮಿಲಿಯಾ ವ್ಯಾಸ್ಟಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಹೆಮಿಲಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌ ಸ್ಮೂತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಸ್ಟಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಾಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕಾಫಿ ಲೀಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತು? 1867-68 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ? ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ. ಕಾಸಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬಂದು ಹೆಮಿಲಿಯಾ ವ್ಯಾಸ್ಟಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸದರನ್ ಕಾರ್ನ್ ಲೀಫ್ ಬ್ಲೈಟ್ US ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 1970s ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೆಲ್ಮಂಥೋಸ್ಪಿರಮ್ ಮೈಡಿಸ್. ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೇಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಮೇಲ್ ಸ್ಟೆರ್ಲೈನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೇಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೇಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ. ಲೈಕ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮಾ ಸ್ಪೀಶಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೇಸು ಅಂತ ಲೈಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರೇಸ್ ಅಂತ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪೌಡ್ರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ರೇಪ್ ವೈನ್ಸ್. I told this powdery mildew and downy mildew. These are very highly serious diseases. See here, powdery mildew mainly caused by the Uncinula necator. It will cause up to 80% of the loss of the ಅಥವಾ yield loss ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಪೋರಾ ವಿಟಿಕೋಲಾ. ಸೊ ಇದು 1880s ಅಲ್ಲಿ 1878 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದರಿಂದಾನೇ ಬೋರ್ಡಾಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು. ಆಗ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೋರ್ಡಾಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ? ಕಂಡಿಡಿದ್ದು ಮಿಲ್ಲರ್ಡಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? 1880 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. Like accidentally he will discover this like Bordeaux mixture to control the downy mildew. Till now this mixture is very effective to control the many of the like oomycete sponge, oomycetes. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಫೈಟೋಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಒಂದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ? ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕೆಟ್ಸಿಯಾ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈರೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಫಂಗೈ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮಿಸ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಯುಕ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು ನೆಮಟೋಡ್ ಯಾವುದು? ರೂಟ್ ನಾಟ್ ನೆಮಟೋಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೀನಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಮಟೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಮಟೋಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಸೋಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವೇನಂತಂದ್ರೆ ಇವೊಂಥರ ಲಿವಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಸ್ ತರ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಅಥವಾ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸೋಬಯಾಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಏನಮ್ಮ? ಎಸ್ ಸರ್, ಆಡಿಬಲ್. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ್ಲೂನು? ನೋ ಸರ್. ಸರ್ ಸ್ಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇನ್ನ ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಸರಿ, ಓಕೆ, ಆಯ್ತು, ಇನ್ನ ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೀಸೋಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಲಿವಿಂಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ, ಅವೇನಾದ್ರು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಅವು ಅಥವಾ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತವೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಅವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತವೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೀಸೋಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಮೇನ್ ಬರೋದು ವೈರಸಸ್, ವೈರೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಥೋಜೆನಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಗೈ, ಓಕೆ, ಕ್ರೋಮಿಸ್ಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆನೋರೋಗಮಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ನೀವು. ಇವು ಓರೋಬಂಕೆ, ಗ್ರೂಮ್ ರೇಪು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಕುಟ ಇವಿದಾವಲ್ವಾ, ಅವು ಮೇನ್ಲಿ 4 ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ನಾನು ಕೀವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಲೈಕ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಫೆನೋರೋಗಮಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಈ ತರ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್, ಐ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಮಟೋಡ್ಸ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೀಸೋಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಸಸ್, ವೈರೈಡ್ಸ್. ವೈರಸಸ್, ವೈರೈಡ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೈರಸಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋರಿಸಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ರಿಕೆಟ್ಸಿಯಾ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಸ್ಪೈರೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಸರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಆಯ್ತು. ಸ್ಲೈಡ್ ಮೂವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸ್ಲೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಂಗೈ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಟ್ ಅದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲಸ್ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಇದರ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ವಾಲು ಫಂಗೈಗೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಲ್ವಾಲ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಕೈಟಿನು ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸು, ಆಯ್ತಾ? ಕೈಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಕೈಟಿನು ಆರ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಮೈಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕೈಟಿನು ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸು. ಫಂಗಲ್ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಕೈಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೂಕಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಕೈಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೂಕಾನ್ಸ್. Sir, not audible, sir. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇರಮ್ಮ, ಇನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಗ್ಲೂಕಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಹಲೋ, ಹಾ ಸರ್. ನವ ಆಡಿಬಲ್? Yes, sir. Yes, sir. ಮೇನ್ಲಿ ಸಿ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕೈಟಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೂಕಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಗೈ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಊಮೈಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಊಮೈಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈಟಿನ್ ಇರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೂಕಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಊಮೈಸಿಡ್ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಅಂತ
ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು. ಕೈಟಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಫಂಗೈಯೇ. ಮೈಸೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಇದು ಮೈನ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈ ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ? No, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಇಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಮೇಜರ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಓಕೆನಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫ್ಯಾಸ್ಟಿಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇದೇನಂತಾರೆ, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತರನೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಾತ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರೋ ಆಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೋಸ್ಟೇ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೋಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೋಸ್ಟೇ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ರಿಕೇಟ್ಶಿಯಾ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಅಂತ, ಇದು ಅರ್ಲಿಯರ್ ನೇಮು. ಫ್ಯಾಸ್ಟಿಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಸೆಂಬಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ದ ರೂಟೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಟೂ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೈರೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಫೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೂ ಸ್ಪೈರೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಓನ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೀ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಿಯೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಲೆಸ್. ಪ್ಲಿಯೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ತರನು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ತರನು ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಿಯೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ಅದು ಲೈಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ತರ ಶೇಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಿಯೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೆ. ಇದು ವಾಲ್ಲೆಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಾಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ವಾಲ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಇದು ಫೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇದು ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಮಾಡಕ್ಕೂ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಮಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೈರೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಫೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಲಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆಲಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಯಾವ ತರ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಹೆಲಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೇಮ್ ವಾಲ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಮೈನ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕಾರ್ನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಕೇಳಿದ್ರ, ಕಾರ್ನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ, ಅದು ಮೈನ್ಲಿ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪೈರೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಹಾ, ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇವಾಗ ಕೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದ್ 2-3 ಸಲ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಒಂದ್ 2 ರೌಂಡ್ ಓದ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ 2-3 times so that you will able to understand. That's why I have given in a single table so that you can able to differentiate among these pathogens. Okay. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈರೈಡ್ಸ್, ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್. ಇವು ಮೂರು ಮೈನ್ಲಿ. ವೈರೈಡ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ವೈರಸಸ್ ಏನು ಸಬ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋಳ, ಅದು ಓನ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್.
ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಈ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗೈ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲಾಸ್ಟು, ಗೊಲ್ಗಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ, ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಇವಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಿಷನರಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗ್ಲಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹೋಸ್ಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೋಸ್ಟ್ ಫರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ವೈರಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಇದು ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 250 to 450 ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಬೇಸಸ್. ಇವಾಗ ATGC ಅಂತ ಓದಿರಲ್ವಾ, ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ATGC ಅಂತ? ಅಂದ್ರೆ 250 ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ 250ರಿಂದ 450 ತನಕ. ಮತ್ತೆ ಈ ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಇಷ್ಟು ಇದು ಓನ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ RNA ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು DNA ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, RNA ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ, ಐದರ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ವೈರಸಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ DNA ಅಂಡ್ RNA ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ, ಓನ್ಲಿ ಐದರ್ DNA ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ RNA ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಎರಡು ಇರಲ್ಲ ಒಂದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ DNA ವೈರಸಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ RNA ವೈರಸಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಕರೋನಾ ಯಾವ ವೈರಸ್? RNA ವೈರಸ್, DNA ವೈರಸ್? RNA ವೈರಸ್. ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಐದರ್ DNA ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ RNA ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಸಪೋಸ್ DNA ಇದ್ರೆ DNA ಜೊತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ RNA ಇದ್ರೆ RNA ಜೊತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ DNA ಅಂಡ್ RNA ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೋತ್, ಐದರ್ RNA ಆರ್ DNA. ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಐದರ್ DNA ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, RNA ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ವೈರಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓನ್ಲಿ RNA ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರಿಪೋರ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತನಕ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 250 to 450. ದೇ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ RNA ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದು ಪ್ರಿಯಾನ್ಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಲಿ DNA ಆಗಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇವು. ಇದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಸ್ಕ್ರೇಪಿ ಅಂತ ಡಿಸೀಸು. ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ that will they don't have any nucleic acids. Okay, it will cause scrapie in sheep. Humans allu some disease ಇದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಸ್ಕ್ರೇಪಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ ಶೀಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ಟು RNA ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯಾನ್ಸು ಓನ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ತನಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾನ್ಸು. ಆಯ್ತಾ, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ರಿಪೋರ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈರಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದರ್ DNA ಆರ್ RNA. ಆಯ್ತಾ, ಇಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಪೈರೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಇದು ಹೆಲಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಿಯೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ. ಆಯ್ತಾ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ರಿಕೆಟ್ಶಿಯಾ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತರ ಇದು ಗ್ರೋ ಆಗಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಂಗೈಲ್ ಏನು, ಇದು ಎ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೈಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಕೈಟಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೂಕಾನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಂಗೈ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಓಮೈಸಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೂಕಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ಕೀ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸರಿ, Okay, ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ- ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತೆ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೈಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ನಾ. ಇಫ್ ಐ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸರ್, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನೋಟ್. Okay. Okay, you will just listen. I will include like if suppose if you want to include, I will include and send this PDF to you. You can read this one. Okay. Okay, na? I think Okay. I'll next class I'll try to make my speed very less so that you can able to understand. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇವಾಗ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ನೋಡ್ರಿ, ಫಂಗೈ ಇದು ಫಂಗೈ ಮೋಲ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೋಲ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದ್ 2-3 ದಿನ ಇಟ್ರೆ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕಿಶ್. ಮೈಸೀಲಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೋನಿ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾವು ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಲೋನಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಮತ್ತೆ ವೈರಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ವೈರಸ್ ಜೆಮಿನೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇವನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರ. ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2-3 ತರ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಡ್ ಇದೆ, ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಜೆಮಿನೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇದು ಮೈನ್ ಜೆಮಿನಿ ವೈರಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇದು ಜೆಮಿನಿ ವೈರಿಡೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ತರ ಈ ತರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ವೈರಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನಾನು ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೆಮಟೋಡು. ನೆಮಟೋಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೆಮಟೋಡು. ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನೆಮಟೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ವೈರಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಪೈರೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಇದು ಹೆಲಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹೆಲಿಕಲ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಶೇಪ್. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ಹೆಲಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಇದು ಫೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ್ದ ಶೇಪ್ ಯಾವ ತರ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೆಲಿಕಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತರ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಿಸ್ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್. ಇದು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಕೇಳಿದಿರಾ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅದ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದೆ ಫಾರಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ introduction class. If you are able to listen, I'll open this history. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಒಂದು 4-5 ಸ್ಲೈಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲೆಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನೋ ಇದು ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಸಮ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಓನ್ಲಿ what is important for the competitive exam, that much only. Just I am telling because you have to know some of the basic parts as well. Okay, so I think what is the time now? Till how much time I left? 2 minutes sir. 2 minutes. Okay, we'll start one slide only. I'll just show
Uh, uh, where is the in previous year questions for that this one? History of this chapter I am telling you very difficult to remember some of the points, but this is very important chapter. What I observed is in double AO and AO, many like almost 50% of the questions are from this chapter only. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 10 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು ಕೇಳೋರೆ. ಡಬಲ್ ಎಒದಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ದ ಎಪಿಡಮಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ, ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಟೋಸಿಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ, ಇದು ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಆಯ್ತಾ? ಏಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫೈರ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಪಲ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡಬಲ್ ಎದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 5 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋರೆ. ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೆಮೈನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೆಮೈನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಡ್ಯೂ ಟು, ಹೇಳ್ರಿ. Option A, sir. Brown spot of rice. ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ರೈಸ್. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. KPSC ಆದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಮ್ ಹೌ ಲೈಕ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡೀಪ್. ಓಕೆ, you have to learn as well as, because we don't know how much depth they will ask. But ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ what I think is, ಮೇನ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು 20% ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈಟೋಪಥಾಲಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈಟೋಪಥಾಲಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ? ಓಕೆ, PV Mondalkar. Yeah, good. See, you already know some of the points. Who proposed the extract of TMV as contagium vivum fluidum? Beijing. See how, like, already you know many of the things, but still you have to you have to recapture all the whatever the history portions are there. Then causal organism of Saint Anthony fire or Devil's fire. This one we have read now. What is the causal organism of Saint Anthony fire? Clavicis purpurea. Clavicis purpurea. Crop ಯಾವುದು? Crop, which is the crop? Bajra. Sugar it is Wrong. ergot. Rye. Not bajra. Rye. I think I didn't mention in the previous class. Rye. Clavicis purpurea is the rye. Okay, bajra, I think you see once bajra, I will also see. There is other species name is there for bajra. Okay, when I'll take the Phosphorium. fusiformis will be there, I think. The fusiformis bajra. Alva. See how confusion ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ you have to know the which crop, at least crop, causal organism, and if any important scientist is there with respect to that disease, you have to know this. Not just simple again, like you told answer. Simple mistakes will cost heavy. ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೂ ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ಕೋಚ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್? Robert. Robert Koch. ಎಲ್ಲ ಕೋಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಸ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೋ ಟು? ನಾಳೆಯಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮುಗಿತಾ? 1 hour ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಥಾಲಜಿ. ಓಕೆನಾ? ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ PDF ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಏನೇ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರು ನನಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಫ್ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ನೌ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಹಲೋ ಸರ್. ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್, ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್, ಅದು ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾ? See, what I am covering almost, I can say 90%, because everything I cannot teach na. 90%
I can able to say that 90% of the whatever I'm talking, it will be covered. If 10% you have to cover, then you have to read at least one e-notes is sufficient. Example, I don't know which notes you are following. If you have graduation notes, good. Suppose if your institute is very good at plant pathology, you can refer that. Or else Angro is there, no? Yes, sir. Angro. Yes, sir. Angro, you can refer Angro or Tamil Nadu Agriculture University. These any of the only you have to refer one source, okay? Because you don't have that much time to read all and make notes and revise everything. You will get confused, okay? Try to minimize your sources and maximize the revisions. Then only you will be able to answer. Otherwise, no. See, it's not the like ಅದೇ ಅಂತಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿವೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. 70% ಅಟೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ 30% ನೀನ್ ಯಾವ ಬುಕ್ ಹೋದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲೈಕ್ ಈಸಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಸಿ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವನ್ ನಾನು ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು 30% ಆತರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಆತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು 70% ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ನಾನು 2017 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ಐ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ವಿತಿನ್ 100 ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಾನು 75 ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು. ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್. So based on that only I am telling, and I have written all the like these exams, whatever the SRF JRFs are there. So based on that knowledge only I am telling. Okay. Any other feedbacks if you have, please tell me. I can incorporate that one. ಸ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೇನು ಇದೆ ನಿಮ್ ಡೌಟ್? ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. You have to speak. Nothing, So sir. that only I can improve, no? Because in one, just I am telling from my angle. I have to like put myself in your shoes as well, so that I can able to understand properly. Otherwise, It was a good class, sir. okay, thank you so much. Any other doubt you have? Nothing, sir. No, Okay, sir. shall we wind up today? Okay, sir. Okay. Okay, thank you. Okay, Thank you sir. so Thank much. you, sir. Yeah, bye bye. Good night to all. Thank you, sir. Okay.